webinar. So this webinar is held by Skopje Addis Ababa Standing Committee on Professional Exchange, which is one of the standing committees under EMSA, Ethiopia Medical Student Association. So this is part one of our virtual exchange series. So the aim of this webinar is to exchange experience among medical students from medical schools across the country. So we have panelists from across the country. So panelists, thank you for being here. Participants, feel free to ask questions. Chat box ላይ ያላችሁን ጥያቄ ለማፓናሊስት መጠየቅ እንደምትፈልጉ chat box ላይ ጻፉልን. Please let's make this interactive. Panelists መልሶቻችሁን በአማርኛ በእንግሊዝኛ ትችላላችሁ. So our schedule is going to be መጀመሪያ we'll have panel questions for our panelists, and then we're going to have a Q&A session where our panelists will answer the questions from the chat box, and at last we'll have a breakout room session where you guys will have a one-to-one connection, one-to-one experience with the panelists. So as I told you, our first session will be the panel questions. So I'll start the panel questions now. So my first question is for all panelists, and it is to introduce themselves, to tell us which university they came from, and to tell us the learning system they use, for whether it's modular, semester, or any other learning system they use. So I will be asking all the panelists. So Hannah, can you start? Hello. ይሰማላል? እሺ እኔ ሀና ባይነ እባላለሁ። የአምስተኛ ዓመት የህክምና ተማሪ ነኝ። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እና የኛ ለርኒንግ ሲስተም ሴሚስተር ቤዝድ ነው። ስቲል ማለት ሞጁላር ቤዝድ ለማድረግ በጣም ብዙ ተሞክሮ ነበረ፣ ግን ላይክ አንድን ሲስተም ለመቀየር በጣም ላይክ ከስር ጀምሮ ከፈርስት ይር ጀምሮ ካልተቀየረ ላይክ ስለሚያስቸግር ለእንትን ሲስተሙ የኛ ሴሚስተር ቤዝድ ነው። ግን ላይክ አሁን የሚመጡትን ፍሬሾች ሞጁላር ቤዝድ ለማድረግ ያው እየተሞከረ ነው ማለት ነው። እና the one thing I love from my campus የምወደው ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎንደር ያው እንደምታውቁት የጎንደር ሐኪም ከጎንደር ተማሪ ይባላልና ላይክ የለርኒንግ አውትካሙ በጣም ማለት አሪፍ የሆነ ነገር ስለሆነ ነው። ዝም ብሎ አይደለም። ብዙ ቻሌንጅ ሊኖረው ይችላል፣ ግን ያን ቻሌንጅ አልፎ ሰው ከጎንደር ተመረቀ ማለት ላይክ በጣም ብዙ ማለት ለርኒንግ አውትካሙ is something በቃ በጣም ደስ የሚለው ነገር እዛ ደስ ይላልና እንደ ተወካይ ደግሞ ሆኜ ስነግርሽ ላይክ የተማሪዎችን ተወካይ ነኝ እና ያለው ሶሻል ላይፍ ወይም ሶሻቢሊቲ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ይሄን ነው ከካምፓሱ የምወደው ነገር ነኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ሃይ እንዴት ዋላችሁ? ዳና ሰይድ እባላለሁ። I'm an old C2 student from Sante Medical College, and semester learning systemaችን ደግሞ የኛም it's semester based እኛም ጋር ሞጁላር ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ግን ሀና እንዳለችው it's been a little difficult። ያው አንድን ሲስተም ለመለወጥ it takes a lot of time እና we're still on semester based. And one thing I love about my campus demo, I think it would be our coordinators. I love how much they care about their students, how much they check up on us, and I think that would be my favorite thing. Thank you. Thank you. Next, Dr. Absra. ስሜ ያብራራ ኢንተርን ነኝ ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ። የኛ ዩኒቨርሲቲ እንትን ነው ሞጁላር ሲስተም ነው ያለው። new innovative curriculum ያለው ዩኒቨርሲቲ ነው እና ከሌሎች ትንሽ ከኛ ጋር መሰለ አይ ቲንክ የሲንክ ፓውል ይመስለኛል። የኛ ከሌላው ለየት የሚያደርገው ምንድነው starting from the outset ገና ከክሊኒካል ጀምሮ እንትን መኖሩ ነው። ለክሊኒካል ለኬዞች ከታች ጀምሮ ኤክስፖዝድ እየሆነ ነው የምንመጣው። this is the different thing። በኋላ more explanation ካስፈለገ ኤክስፕሌን አደርጋለሁ። what I love about our campus ምንድነው ትንሽ ነን like አሁን ራሱ የምንመጣው 42 ተማሪ ነው እና with the seniors በደንብ ነው የምንቀራረበው። we ask everything
ላይክ እንደ ሲኒየር ላይክ ሌላ ቦታ ሲኒየር ከሆነ ኢትስ ላይክ በጣም ቢግ ዲል። እኛ ጋር ግን የሲኒየር ከሆነ በደንብ ነው ለማውራት በደንብ ይመቻል። ፕላስ ደግሞ ክሊኒካል ስኪል ደግሞ በደንብ ስኪል ሆነ ነው የምንወጣው ሜቢ ከሌላ ቦታ እና አይለፈባ ደስ እናመሰግናለን። ለርኒንግ ሲስተማችሁ በጣም ለየት ያለ ነው፣ ሰምተነው አናውቅም እና ትንሽ ብታስረጂ። ኦኬ እሺ፣ በደንብ ዲፕ ለማስረዳት ይከፋፈላል። የኛ C1 C2 C ተብሎ ነው የሚከፋፈለው። እንደውም ብዙ ሚመን ተሰርቶበታል። ፊስፓይን ነው ወይ ተብሎ ሚም ነበረ በእኛ ካሪኩለም እና ምንድነው C1 ላይ ስትሆኚ አንደኛ ዓመት እና ሁለተኛ ዓመት አሁን በደንብ ሆስፒታል ቪዚት የሚባል ነገር አለ። ይሄ ኮሚኒቲ ቪዚት ኦር ፐብሊክ ሄልት የሚባል ሞጁል አለ ከሌላው ቤት በተለየ። ከዛ ደግሞ ይህንን ፓቶሎጂ ፋርማ ምናምን ዲፕ ነው በደንብ ነው የምንማረው። ፈርስት የተማርነውን ነገር ድጋሜ አንማረውም ሌላ ቦታ ላይ ላይክ እንደገና ደግሞ አናቶሚውን ፋርማውንም ለምሳሌ ጂአይ ከሆነ የምንማረው ጂአይ ያለውን አናቶሚ ትማሪያለሽ። ከዛ በኋላ ጂአይ ላይ ያለው ፓቶሎጂ ቪዞችን ትማሪያለሽ። then after what's the treatment what's the ይሄ ማይክሮባዮሎጂ ምንድነው እስከ ትሪትመንት ነው እየጨረሽ ነው የምንሄደው። ፈርስት ይር ላይ የነበረው the first one ሴሚስተር ላይ ጀነራል ፓቶሎጂን ተማርን። this approach ጀነራል ፋርማ እንዴት እንደሆነ እሱን አፕሮቾችን ተማረን። ከዛ ሰከንድ የመጀመሪያ ዓመት ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ካርዲዮ ጂአይ ሪስፓይሬተሪ ሲስተም እነዚህን ተማረና የእነዚህ ሜጀር ዲዞች አናቶሚ ፋርማኮሎጂ ባዮኬሚስትሪ ተማርን። ከዛ ሰከንድ ይር ላይ ይቀጥላል፣ ሞጁሎቹ ይቀጥላሉ። እነሱ ካለቁ በኋላ ኳሊፊኬሽን ኤግዛም ይኖራል። ኳሊፊኬሽን ኤግዛም ላይ ሁሌም ደግሞ እነዚህ ሞጁሎቹ ሲያልቁ ኦራል አለሽ፣ ኦስቲ ይኖራል እና ሪተርን ይኖራል። ስለዚህ ዩጌት ቱ ቢ ኤክስፖዝድ ቱ ኦራል ኤግዛም ስታርቲንግ ፍሮም ፈርስት ማለት ነው። የኛ ላይ የሚያደርገው ሌላ ዩኒቨርሲቲ ከሰማሁት ፈርስት ሰከንድ ይር ላይ ኳሊፊ ኤግዛም ሲኖር ነው ዩር ፈርስት ኦራል ብዙ ጊዜ የሰማኋቸው ማለት ነው። እና የኛ ከዛ በኋላ ልክ ሰርድ ይር ስትገቢ ቢፎር ዳት ፈርስት ይር እና ሰከንድ ይር ላይ ፐብሊክ ሄልት አስፔክቱ ምንድነው የሚሆነው እያንዳንዳችን አንዳንድ ቤት ይኖረናል እና በየሲስተሙ እየሄድን ኮመን የተባሉ ዲዞችን እዛ ቤት ሄደን ምን አለን ካለም ደግሞ ኮሚኒኬት እናደርጋለን። ኢዘር ከሆስፒታሉ ጋር ኒርባይ ሄልት ሴንተር ኮሚኒኬት ታደርጊያለሽ። ከዛ በአመቱ መጨረሻ ላይ ሲቢቲፒ የሚባል ነገር አለ። እዛ ሲቢቲፒ ላይ እንደምታደርጊው ከደብረ ታቦር እኛ ካለንበት አራውንድ 22 ኪሎ ሜትር አዌይ የሆነች ካንትሪ ኢንተርናል ሲቲ ነገር አለች። እዛ ሄደን ሪሰርች ነው የምንሰራው። ቤዚክሊ ሪሰርች ነው ላይክ ሆም ቱ ሆም ኩዌሽነር ራሳችን ኩዌሽነር ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ኩዌሽነሩን አስጠራችን አሳትመን ምናምን ቤት ሆም ቱ ሆም ነው ዞረን እሱን ፊል ይደረጋል። ዳታ እንሰበስባለን። ኢንተርቬንሽን አለው። ኢንተርቬንሽኑ ከአመት ዓመት ይለያያል። ኢዘር የትምህርት ቤቶችን ማብዛት ሊሆን ይችላል። አንድ 5 ያሉ ችግሮችን ወስደ ኮመንስቲስ ብለን የታመመ ህጻናት ካለ ኮሚኒኬት ማድረግ እነዚህ ነገሮች እናደርጋለን። ከዛ ሰርድ ይር ላይ ስንመጣ ምንድን ነው የሚሆነው አታችመንት ልክ ኢንተርንሺፕ አታችን እንደምናደርገው ኢንተርናል ጋይኒ ተብሎ ይከፋፈላል አራቱን አታችመንት። ከዛ ከሌላ ቦታ ለየት የሚያደርገው አሁን ሌላ ቤትሳይድ ራውንድ እንዳለ ሆኖ ሲቤል ለማለት ይሄ ኢማጂናሪ የሆነ ኬዝ ይኖራል። ከዛ በኋላ በሳምንት 2 ሴሽን ነው የሚኖረው እና ላይክ የመጀመሪያው ቀን ስለ ኬዙ ኢንትሮዳክሽን ምን አይነት ሂስትሪ ይጠይቃል፣ ምን አይነት ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን የሚለውን ነገር እሱን አንብበን እንድንመጣ ይደረጋል። ከዛ በኋላ አንብበሽ ዲፍረንሻል ዲያግኖስ ከዛ ሄደው ላይ በሚኖረው ላይክ ስለ ትሪትመንቱ ስለ ፋርማ ላይክ there's any treatment modality ምንድን ነው ትሪት የምታደርጊው ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ፋርማ ይናካል ላይክ ትሪትመንት ላይ ሌላ ነገር በደንብ ዲፕ ይወራል። ከዛ በቃ የዲፕ ኢቫሉዌሽን ማለት ነው። ይሄ ነው ያለው። ሌላ ነገር ያለው በሳምንታችን ውስጥ ስኪል ላብ የሚባል ነገር አለ። ቢያንስ ፐር ዊክ አንዴ ነው። በዛ ስኪል ላብ ገብተሽ ማይነር ገብተሽ የሆነ ሰርከምሲዥን ላት ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ አፕላይ ማድረግ የሆነ ፈርስት ኤድ
ኦር ደግሞ አገር ልጅን መስራት የሚችላል። ይሄ ነው ያለው። ሊዲያ ያለሽ መቀጠል ትችላለሽ። እሺ ስሜ ሊዲያ ይባላል። ከቅዱስ ጳውሎስ ዩኒቨርሲቲ ነው የምማረው። አምስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። እሺ እኛ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚያስተምረው በሞጁላር ሲስተም ነው። እሱም በጣም አሪፍ ነው እና ፕሪክሊኒካል ይርስ ላይም ክሊኒካል ኮርስ በመስጠት ምናምን ቀድመው ልጆች ሲዋን ከመግባታቸው በፊት ክሊኒካል ስኪል እንዲኖራቸው በጣም ይረዳል ምናምን ጥሩ ሲስተም ነው። ያው በጣም የምወደው ነገር በካምፓስ ውስጥ የቅዱስ ጳውሎስ ለአዳዲስ ነገር ክፍት መሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሁሌም ብዙ ነገሮች ምናምን እንደ አዲስ ምናምን ብዙ ኤክስፖዚሽን ስላለ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታልን ወደዋለሁ እና ብዙም ኤክስፖዝድ እንድንሆን ክሊኒካል ይር ላይም ከሰዎች ጋር እንድንገናኝ ምናምን ስለሚያግዘን በጣም አሪፍ ነው። ሊዲያ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ቀጣይ ፓናሊስት ሄዳለሁ። ቀጣይ ያሬድ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ያሬድ እባላለሁ። ሜዲካል ዶክተር ኢን ትሬኒንግ ነኝ። ሰርጀሪ ተማሪ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል እና ከካምፓስ የምወደው ነገር እንደ ሞቷቸው ናቸው። ምንድነው የነሱ ጎቱ ሞቱ ዊ ሪሊ ኬር ነው እና ኬራቸውን ኢን ኤቭሪቲንግ ዴይ ዱ ሴንስ እናደርገዋለን እና አይ ቲንክ እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። የሆነ የታቀፍን ያክል ነው የሚሰማን እና ኮንትራሪ ቱ አዘር ዩኒቨርሲቲስ እዚህ የሆነ they're not out to get us or something የሆነ ችግራቸውን ምናምን ይዘን ስናናግራቸው እንደ ሲኒየርነታቸው እንደ ዲን መሆናቸው ምናምን ሳይሆን የሚያናግሩ በእኛ ሌቭል ወርደው ማናገራቸው አይ ቲንክ እሱ በሜዲካል ጆርኒ በምናደርገው ግሮዝ ውስጥ ትልቅ ኤድ ስለሆነ ለዛ ዩኒቨርሲቲ በጣም ወደዋለሁ። ያ አመሰግናለን ያሬድ። ቀጣይ ሳሮን። ስሜ ሳሮን ደምስ እባላለሁኝ እና የሲ1 ተማሪ ነኝ። I think I'm the youngest እና ከኮሪያ ሆስፒታል ኮሌጅ ነው የምማረው። formally it's known as Mengsing Medical College ወይም ባጭሩ NMC እንለዋለን። የኛ ቲቺንግ ሲስተም ሞጁላር ነው እና ከትምህርት ቤት የምወደው ነገር ደግሞ ቢኖር ስቱደንት ቲቸር ሬሾአችን ነው። ይሄ ሬሾ ደግሞ it reflects አስተማሪዎችና ዶክተሮቹ how available they are to offer services and care to their students ነው እና ለምሳሌ እኛ አሁን ፕሪክሊኒካል ሳለን አንድ ባች ላይ 40 ተማሪ ነን። ክሊኒካል ስንገባ ደግሞ ፐር ዶክተር 5 እስከ 10 ተማሪ ነን እና እንደዚህ ትንሽ መሆናችን ከዶክተሮቻችንና ከአስተማሪዎቻችን ጋር ያለንን ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ስትሬንግዝ ያደርግልናል። አመሰግናለሁ። ሁላችሁ ፓናሊስቶች ራሳችሁን ኢንትሮዲውስ አድርጋችኋል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እሄዳለሁ። ቀጣዩ ጥያቄ ምንድን ነው የሚሆነው? how many hours a day on average does like lectures and labs during your pre-clinical year ስንት ሰዓት ይፈጃሉ? እና ግሬዲንግ ሲስተሙንም በዛው ፕሪክሊኒካል ያለው ግሬዲንግ ሲስተም እንድታስረዱ ነው። ከያሬድ ጀምር። ኦኬ ጥያቄው ምን ያክል ጊዜ እናጠናለን እና ግሬዲንግ ሲስተሙ ነው። ሌክቸሩና ላቡ ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል ፕሪክሊኒካል ላይ እና ደግሞ ግሬዲንግ ሲስተሙ ደግሞ ምንድን ነው? እሺ እኛ የምንከተለው የሞጁላር ሲስተም ነው። ኢትስ ሪሌቲቭሊ ኒው እኛ ጋር እና ፕሪቲ ዌል ኢምፕሊመንት እያደረጉት ነው። ሌክቸር ቤዚክሊ ከሰኞ እስከ አርብ ጧት ነው ሞስትሊ የሚኖረን እንደሆነ ላይክ ሲቪር ኬስ ከሌለው በስተቀር ከሰዓት እንጠራለን አንዳንዴ፣ ግን ሞስትሊ ከሰዓት 4 ሰዓት ነው ሁሌ። ቅዳሜና እሑድ መቼም ተጠርተን አናውቅም፣ ተምረን አናውቅም። ከዛ ላባችን እንዴት ነው ሞጁላር ሲሆን አሁን አንድ ሲስተም ስንማር ሲቪኤስ ከሆነ ኦር ሪስፓይራቶሪ ከሆነ ጊዜ አላቸው። አሁን ፎር ኢንስታንስ ሪስፓይራቶሪ 1 ወር ከተማርን 3 ሳምንት የምንማርበት ጊዜ ነው፣ 1 ሳምንት የምንፈተንበት ጊዜ ነው። ከዛ ላስት ዊክ ሐሙስና አርብ ነው የምንፈተነው። ሌላውን ቀን እናጠናለን ማለት ነው። እና at the beginning of the module ላባችን በሳምንት አንዴ ነው የሚሆነው። ቤዚክሊ ከሰዓት በኋላ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ፍሪ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ፓርቲኩላርሊ ከሰዓት በኋላ ማታ ነው ላይብረሪ የምገባው
ከላይብረሪ አጥንቼ እንትን እላለሁ። ስለዚህ ከሰዓቴ ብዙ ጊዜ ፍሪ ነው። ልክ ግን እንትን ፋይናላችን እየደረሰ ሲመጣ on the last week we're going to have 3 labs per week 3 ላብ ይኖረናል። ከሰዓት እንገባለን ማለት ነው። ግሬዲንግ ሲስተማችን በተመለከተ እንግዲህ ግሬዲንግ ሲስተማችን በሌተር ነው። አይ ሚን እያንዳንዱ ሞጁል ግሬድ ይደረግና at the end PC1 እና PC2 ስንጨርስ ነው እንትን የሚባለው። እንደሌሎቹ PC1 እንትን አንብል PC1 ላይ ምንድነው PC1 ላይ እንትን አንልም ኤግዚት አንወስድም ወይም ኦራል አንፈተንም ወይም እንትን አንልም። PC1 ዝም ብለን ነው የምናልፈው። ወደ PC2 እንሸጋገርና መጨረሻ ላይ ኤግዚት ፈተና ነው የምንፈተነው። ሶ ኤግዚት ፈተና ላይ ሞር ስትረስ ይሰጣል፣ ሞር ኢንፎሲስ ይሰጣል ማለት ነው። ላቡን at the end of each module የምንፈተነው ፈተና አለ። the 4th week ላይ ወይም እንትን ላይ የምንፈተነው ፈተና OSP which is a rotation exam እንደሌሎች ኦራል ምናምን ሳይሆን at the end of each module እየዞርን አሁን for instance ሪስፓይራቶሪ ከሆነ የላንግ ስትራክቸርን ወይ የኔክ አናቶሚን ምናምን ገብተን እያንዳንዱ አናቶሚም እንትን ፊዚዮሎጂም ፋርማኮሎጂም ኤቭሪቲንግ እየዞርን ሮቴሽን እንፈተናለን ማለት ነው። እሱ it's going to account about 15 to 20% ከኛ ከሚሰጠን ግሬድ ለዛ ሞጁል። ሌላኛው ቤዚክሊ ፈተና ነው። ከዛ እንደዛ እየተደረገ at the end of PC1 እና PC2 እንደጨረስን ከ2 እና ከ2.5 በላይ መሰለኝ ማለፊያ ከዛ በላይ ካመጣሽ እንትን ትያለሽ። ሌላው ነገር እንትን ወርክአውት የተደረገ ነው አገስ በጣም ሃና እሺ የሚያደርገው ፕሪክሊኒካል ላይ በሴም ጥያቄ ሰማት። እሺ ፕሪክሊኒካል ላይ ያው ከሁለት ተከፍለን ነው የምንማረው በጣም ብዙ ስለሆነ እና ላይክ ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 2 ይኖረናል እና ላይክ አንዱ ግሩፕ ጠዋት ላይ ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ይማራል ማለት ሁለት ይማራል ማለት ነው። ከ4 እስከ 6 ይማራል። ከዛ በኋላ የላብ የምታውቁት እንደነገርኳችሁ የሴሚስተር ቤዝድ ስለሆነ በሳምንት ውስጥ ላይክ አናቶሚ ዲአር 2 ቀን ይኖራል ከ7 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል ሆነው ከሰዓት የአናቶሚ ዲአር እና የሂስቶላብ ይኖራል። ከዛ በኬምና ፊዚዮ እንዳስፈላጊነቱ ነው የምንገባው ላይክ ኮንሰፕት ለምንገባው። ስለዚህ በሳምንት ውስጥ ላይክ የምንማረው ፕሪክሊኒካል ላይ የጧቱ የ4 ሰዓት ሌክቸር አለ። ከሰዓት ላብ ካለን ደግሞ 3 ሰዓት ተኩል ላይክ ከ7 ሰዓት ተኩል በላይ ልንማር እንችላለን ማለት ነው በውስጥና ላይክ ትንሽ ስትረስ ነው ላይክ ፕሪክሊኒካል ስፔሻሊ ሰከንድ ይር ላይ ማለት ነው። ላብም ከሰዓት ጠዋትም ስላለ ላይክ በጣም ታይም ማኔጅመንት ላይ ሞር በደንብ ማለት ጎበዝ መሆን አለብን ለራሳችን ታይም ለማመቻቸት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግሬዲንግ ሲስተሙ ያው እንደምታውቁት ነው ላይክ ሰከንድ ይር ላይ ኦራል ኤግዛም ይሆናል። ኦራል የምንጀምረው ሰከንድ ይር ላይ ነው እና ከ30% ነው የሚሆነው ኢንተርናል ኦራል አለን አናቶሚ ዲአር። ከዛ ውጪ ኤክስተርናል ኦራል ኤግዛሚኔሽን ይኖራል መጨረሻ ላይ። ከዛ ውጪ ሌሎች ትምህርቶችም ኦራል ይኖረናል እና ግሬዲንግ ሲስተሙ ከ85 በላይ ኤ ነው። ከ80 እስከ 80 ቢ ፕላስ ነው። ከ70 እስከ 79 ቢ ነው። ከ65 እስከ 69 ሲ ፕላስ ነው። ከ60 እስከ 65 ሲ ነው። ከሲ በታች ከሆነ ወይም ከ60 በታች ከሆነ ዲ ነው። ያው ያን ኮርስ ሪፒት ማድረግ ነው ማለት ነው። እና ከ50 በታች ከሆነም ኤፍ ነው የሚሆነው። አንድ ኮርስ ኤፍ ካለው አንድ ሰው ሪፒት ያደርጋል። እንደዛ ነው ላይክ እንትኑ ግሬዲንግ ሲስተሙ። ሙቭ ኤግዛም እንዳለው ያሬድም ይኖረናል እኛ ለላቦቹ ማለት ነው። ልክ እንደ ማይክሮባዮሎጂ ምናምን ላብ ላይ ሙቭ ኤግዛም ይኖረናል የተወሰነ ፐርሰንት እና that's our like የኛ ግሬዲንግ እንደዛ ነው። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ሳሮን ትንሽ ስለ ኮሪያ ዩኒቨርሲቲ ስላለው ሌክቸር ላብም ስንት ሰዓት እንደሚፈጅ ፕላስ ደግሞ ግሬዲንግ ሲስተማችንም እንድታስረጅ ነው። እኛ ሁሌም we learn the whole day ጠዋት 2 ተኩል ጀምረን ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ነው የምንወጣው። ያው መሀል ላይ ምሳ ሰዓት አለው ማለት ነው እና አንድ ሌክቸር ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው የሚፈጀው። ስለዚህ በቀን 2 ኮርስ ብቻ ነገር ነው የምንማረው ማለት ነው። ላቦችም እንደ ነሰሰሪነታቸው ያው ኤቭሪዴይ አይኖርም። በሚኖሩበት ጊዜም ልክ እንደሌላው ሌክቸር ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ነገር ነው የሚፈጀው ማለት ነው። ግሬዲንግ ሲስተም ጋር በመመጣበት ጊዜ አንድ ኮርስ በምንማርበት ጊዜ throughout the course አሴስመንቶች ይኖራሉ። ያው ቴስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሳይመንቶች፣ ፕሬዘንቴሽንስ ምናምን ማለት ነው እና እነሱ ከቶታል ግሬዳችን 60%ን ይይዛሉ።
ከዛ በኋላ አንድ ሞጁል ከጨረስን በኋላ ማለትም ከ3 ወር በኋላ የዛን ሁላ ጊዜ የተማርነውን አንድ ትልቅ ፈተና እንፈተናለን። ኮምፕሬሄንሲቭ ኤግዛም እንለዋለን እኛ ማለት ነው። የዛን ዕለት እኛም እንደሌሎቹ ሙቭ ኤግዛም ይኖረናል ማለት ነው። እና ይሄ ኮምፕሬሄንሲቭ ኤግዛም ደግሞ 40% ኦፍ አወር ግሬድ ይዛል ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ቶታል መሀል ላይ አሰስ የተደረገው 60% እና ይሄኛው 40% ይሆናል ሰም ተደርጎ ግሬዳችንን የሚሰጠን ማለት ነው። ከዛ ፕሪክሊኒካል 2 ዓመት ስንጨርስ ቦርድ ኤግዛም ወይም ኤግዚት የምንለው ይኖራል ማለት ነው። ያኔ ኦራል ኤግዛም ይኖረናል። ከዛ እሱን ስናልፍ ነው ክሊኒካል የምንገባው ማለት ነው። ሁሌም ማለፊያ ግሬዳችን 60%፣ የቀሩትም ግሬዶች ሀና እንዳለችው ተመሳሳይ ናቸው እኛም ጋር ማለት ነው። እንሄዳለን። ጥያቄ ምንድነው? how are public health courses given in your campus? ለምሳሌ እዚህ ጥቁር አንበሳ ፐብሊክ ሄልዝ ላይ ፒሲ1 ላይ አለ ሞጁል ፐብሊክ ሄልዝ፣ ፒሲ2 ላይ የፐብሊክ ሄልዝ ሞጁል አለ እና ሲ2 ላይ ደግሞ ኮሚኒቲ አታችመንት አለ። ኮሚኒቲ ጋይደን ዘርብትን ፐብሊክ ሄልዝ ኬዞችን አውቀን እና እሱም ደግሞ ሶልቭም ለማድረግ የምንሞክርበት ሞጁል ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። how are public health courses given in your campus? የአብስራ ትጨምሪያለሽ? እሺ እኛ ጋር የሚሆነው ያው ከፈርስት ይር ላይ ጀምሮ የፐብሊክ ሄልዝ አስፔክት የሚኖረው ፈርስት ይር ላይ ሆም ቪዚት አለ። ላይክ 1 year ስንጨርስ ደግሞ ይሄ ሲቢሲፒ የሚባል ነገር አለ፣ ኮሚኒቲ ትሬኒንግ ፕሮግራም ይባል። ላይክ ሌላ ቦታ ላይ ሄደን እዛ ጋር ችግሮችን አይተን እሱን ኢንተርቪው አድርጎ መመለስ ነው። ይህንን እንዳለ ይቀጥልና እስከ 4th year ድረስ በየአመቱ አንዳንድ፣ ከዛ በኋላ 5ኛ ዓመት ላይ 5ኛ ዓመትም ይኖራል። ለልክ ኢንተርንሺፕ ስንጀምር ቲቲፒ ወይም ቲም ትሬኒንግ ፕሮግራም የሚባለው ነገር እሱ ምንድነው ከተለያየ ዲፓርትመንት ከፋርማም ከላቦራቶሪም ከነርስም ከሚድዋይፍም ብዙ ሆነን ወደ አንድ ጤና ጣቢያን መረከብ ነው። ቤዚካሊ ላስት ይር እንደዛ ነበር የተደረገው። ዲስ ይር የኮቪድ ስላለ ሜዲሲን ተማሪዎች ብቻ ስለነበር የተማርነው ብቻችን ነው አታች ያደረግነው። ለየት ያለው ነገር እሺ እኛ ጋር አመሰግናለሁ። እሺ እኛ ጋር ያው ፐብሊክ ሄልዝ ኮርሶችን የምንወስደው ሜንሊ ፒሲ2 ላይ ማለት ነው ሰርድ ይር ላይ እንወስዳለን ብዙ ኮርሶችን። በእኛ ጊዜ ላይ ከፋርማ ጋር ከሜጀሮቹ ጋር ነበር የምንወስደው እና ከሜጀሮቹ ጋር ወስደን ተፈትነን ላይክ ሜጀሮቹን ሳንጀምር ፈተና ሳንጀምር ተፈትነን ነበር። አሁን ላይ የሚያደርጉት ብሎክ ኮርስ ነው። ላይክ በብሎክ ነው የሚወስዱት። 2 ወር ይሰጣቸዋል። እያንዳንዱ ፐብሊክ ሄልዝ ኮርስ 2 ሳምንት ይሰጣቸውና ልክ እንደተማሩ እየተፈተኑ እንደዛ ነገር ነው የሚቀጥሉት እና ከፒሲ1 ላይ የተወሰነ እንግሊሽ ላይክ ኢንቫይሮንመንታል ምናምን የወሰድነውም አለ። ከዛ በኋላ ፊፍዝ ይር ላይ ነው ሲ2 ማለት ነው። እዛ ላይ ቲቲፒ ትሬኒንግ ፕሮግራም አለ። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ምናምን እሱን ተምረን ወደ ኮሚኒቲ ላይክ ማለት ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ሰጥተን እንመለሳለን ማለት ነው። እኛ ጋር ያለው የፐብሊክ ሄልዝ ኮርስ አሰጣጥ እንደዛ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እቀጥላለሁ። አራተኛው ጥያቄ የሚሆነው ምንድን ነው? how many hours a day do you spend studying and how much time do you have for extracurricular activities and which extracurricular activities are you guys involved in? ዳና ይህኛውን ጥያቄ ትመልሽልናለሽ? how many hours a day do you spend studying and how many hours do you spend doing extracurricular activities and which extracurricular activities are you involved in? I spend about 4 to 5 hours a day studying. And now extracurricular activities ደግሞ በተቻለኝ አቅም I try my best to spend more of my time doing extracurricular because medicine በጣም ታይማችንን በጣም ነው የሚወስደው and it's very stressful and now it's very important to have extracurricular activities. The extracurricular activity that I do very much, I'm a member of Rotaract Club, if you guys have ever heard of it. And now, yeah, thank you. Yeah. How many hours የተባለው ነገር ያው it depends on the year.
ላይክ ለምሳሌ ፈርስት ላይ በጣም ፍሬሽ ስለነበርና ፍራስትሬትድ ስለነበርኩኝ እኔም ሞስት ኦፍ አወር ፍሬንድስም በጣም በቃ ላይ ከክላስ እንደተመለስን እራት በልተን ምናምን እስከ 10 ሰዓት ምናምን የተቀመጥንበት ቀን ሆኖ አይደለም ግን እነዛ አሁን ግን ላይክ በደንብ ትንሽ አንደርስታንድ ማለት በቴክኒክስ ምናምን በቃ 3 hours እቀመጣለሁ። ከ3 hours በኋላ አይ ጌት ታየርድ። ስለዚህ እወጣለሁ ሶሻል ሚዲያ ሶሻል ከዛው ይባል ሌላ ነገር ኤክስትራ ከሪኩለም አክቲቪቲ ላይ ያው ኢንሳ ላይ የቻሪቲ ሄድ ነኝ። ደብረ ታቦር ኢንሳ ላይ የቻሪቲ እና ብለድ ዶኔሽን ሄድ ነኝ እና አይ ትራይ ቱ ኦርጋናይዝ ዲስ ቻሪቲ አክቲቪቲዎች ካሉ ብለድ ዶኔሽን አክቲቪቲ ካለኝ እሱን አደርጋለሁ። ከዛ ውጪ በቃ ሌላ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ዮሐንስ ይሰማል? አሁን ስለገባ ስምህን ከየት ዩኒቨርሲቲ እንደመጣ ኢንትሮዲውስ ታደርግ። ኦኬ አዎ ዮሐንስ ከበደ ነው ነኝ። C1 ስቱደንት ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ። የአሁኑን ጥያቄ እንድትመልስልን how many hours a day እንደምታጠናና ምን ኤክስትራ ከሪኩላር አክቲቪቲ ውስጥ ኢንቮልቭድ ሆንክ የትኛው ውስጥ ኢንቮልቭድ ነበር? አዎ በቀን ውስጥ ከ5 ሰዓት አቨሬጅ 5 ሰዓት ያልበለጠ ወይንም ያላነሰ ስቴዲ ላይ አሳልፋለሁ እና ሌላ ከእምሳ ውጪ ኤክስትራ ከሪኩላር አክቲቪቲ ውስጥ ሌላ የተሳተፍኩት የለም። ይሄን እና ያው አንደኛውን ጥያቄ በዛው ሊጨርስና ምንድነው ትምህርት ቤታችሁ ደስ የሚል ነገር ላላችሁት ደስ የሚለው ምንድነው የሚወደው በስኬጁላቸው መሰረት ይጨርሳሉ። ይሄ ነገር ደስ ይለኛል የኛ ካምፓስ። ይሄን እናመሰግናለን። ሊዲያ ጆይን አድርገሽናል። ሊዲያ እሺ በቀን ውስጥ የማጠናው አቬሬጅ እውነት ለመናገር 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ቢሆን ነው እና ያው ኤግዛም ሲደርስ ምናምን ያው ብዙ ይጠናል ምናምን እሱ ነው። ብዙም ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ አልሳተፍም ግን ኢምሳ ውስጥ ስኮኮ ምናምን የሚባል ግሩፕ አለ። እዛ ትንሽ እሳተፋለሁ ቻሪቲ ምናምን ለመስጠት ያው ከዛ በተረፈ ፌሎ ምናምን ነው እንጂ ብዙም ማለት እናመሰግናለን። አሁን ወደ 5ኛው ጥያቄ እንሄዳለን። Our fifth question is how do you compare your clinical and I think ሁላችሁም clinical years ገብታችኋል። ስለዚህ ያለፋችሁም አላችሁ። ስለዚህ how do you compare it? ከማን ጀምር? ሊዲያ ትጀምሪልናለሽ? እሺ ፕሪክሊኒካል እና ክሊኒካል ለኔ ተሻለ ብዬ ማስበው ክሊኒካል ነው። ምክንያቱም ፕራክቲካል ነው፣ ነገሮችን እያየን ኢንተራክት እያደረግን ምናምን ስለምንማር በጣም ይገባል። ኢት ሜክ ሴንስ ምናምን ነገር እና እሱ ፓርት ደስ ይላል። ያው ግን ትንሽ መወጣጠር ምናምን አለ፣ ሰዓት መቆም ምናምን ላይክ ፊዚካሊም ያደክማል ነገር አይደል? ቆመን ስንማር ምናምን ያስተማማር ሂደታችን ትንሽ ያደክማል። ፕሪክሊኒካል ቲዮሪ በዛዋል የቱን ይዘን የቱን እንደመተው ያስቸግረናል። እሱ ፓርት ያው የሁሉም ችግር ይመስለኛል። ስለዛ እኔ ክሊኒካል ምንም ቢሆን ክሊኒካል እመርጣለሁ። ግን ትንሽ ከሲኒየር ጋር ላይክ ከሰዎች ጋር ብዙ ኤክስፖዚሽን ያለው ክሊኒካል ነውና አንዳንዴ ሊቸግር ይችላል። ላይክ ያው ኢንተራክት ማድረግ አለብሽ ምናምን ከሲኒየር ጋር ትንሽ አንዳንድ ያው አለመግባባት ምናምን ሊኖር ስለሚችል እሱ ፓርት ትንሽ ይከብዳል። ግን በአጠቃላይ ክሊኒካል የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። እናመሰግናለን። ሳሮን ሰማይ ሳሮን ከኮሪያ ያው እኔም ገና C1 በሆንም I think I prefer clinicalን። እሱም ሊዲያ እንዳለችው አንደኛ ፕራክቲካል ለርኒንግ ነው የሚሆነው፣ ዝም ብሎ ፓወርፖይንት መሸምደድ አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ በአንድ ጊቨን ዱሬሽን ኦፍ ታይም አንድ ኮርስ ብቻ ነው የምንወስደው እና እሱም ሀሳባችን እንዳይፈራረቅ ያደርግብናል።
በዛ ላይ ደግሞ አሁን እኛ ነን ሪስፖንሲብል ስተዲ ስኬጁል ለማውጣት እና ያንን ኪፕ ለማድረግ እንጂ እንደ ፕሪክሊኒካል በየጊዜው በየሰዓቱ ፈተና አሳይመንት ምናምን ነገር ስለማይኖር በትክክል ስኬጁላችን መጠበቅ አለብን ብዬ አስባለሁ እና it all depends on us ክሊኒካል ስንገባ እና I think that's why I prefer it። በጣም ቴንክ ዩ ሳሮን። ሀና አለሽ? እሺ እኔ ደግሞ ክሊኒካሉ ነው ማለት ሞር ሰው የሚወደው ምክንያቱም ሪዝን ይኖረናል ሞር ሪስፖንሲብል እንሆናለን ላይክ የምንማርበት ሪዝን እናገኘዋለን እዛ ጋር ሞር ላይክ ማለት ፕሪክሊኒካል ሲሆን ቲዮሪውን እንማራለን ምናምን ግን ያው ክሊኒካል ላይ ፔሸንት እያየን ነው ላይክ ለፔሸንቱ እንደሆነ ይገባናል ምናምን እና ሞር ሪስፖንሲብል እንሆናለን ሶ ከላይክ ከሪዝን ማለት የምንማርበትን ሪዝን ከመፈለግ አንጻር ክሊኒካሉ ሞር አሪፍ ነው። ያው ወደ እንትኖቹ ደግሞ ቅድምም ስላልመለስኩልሽ የእንትን ከመሳተፍ አንግል ላይክ ተርድ ይር ላይ ወይም ቲሲቱ ላይ ሞር ታይም ይኖራል ላይክ እንደዚህ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲዎች ላይ ለመሳተፍ ምናምን ነው። በዛ አንግል ስታዩ ደግሞ እነዛ እንትኖች የተወሰነ ፍሪ ታይም ስላላቸው ይሻላሉ ብዬ አስባለሁ እና በዚሁ አጋጣሚ ላይክ ሮትራክት ክለብ ኦፍ ጎንደር እዛ ላይ ነበርኩኝ ግን ጎንደር ላይ ያለው ሮታሪ ክለብ ብዙ አክቲቭ አይደለም እና ኤምሳ ላይ ግን ያው ሜቢ ካያችሁ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን አሪፍ ነገሮች ይሰራሉ እኛ ጋር እና ኤምሳ ላይ ሞር አክቲቭ ሜምበርም ነኝ ፕላስ ደግሞ ከኮሮናም በፊት ላይክ አይ ዋዝ ኖሚኔትድ ቱ ቢ ፕሬዚዳንት ኦፍ ኤምሳ የጎንደር እና ኖሚኔት ተደርጌ ነበረ እና ግን አሁን ላይ አክቲቭሊ ጀስት ፓርቲሲፔት አደርጋለሁ እና እዛ ላይ ጎንደር ኤምሳ ላይ ላይክ ቲቺንግ ለርኒንግ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ለማድረግ ከሲኒየሮች ጋር አሪፍ ግንኙነት እንዲኖረው ብዙ ነገር ይሰራበታል ኤምሳ ላይ ማለት ነው እና ከዛ ውጪ ከግቢ ውጪም የምንሳተፍባቸው የተወሰኑ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲስ ነበሩ ላይክ እንደዚህ የሴት ልጅ ጥቃት ሎትና ማርሽቶች ጋር የተወሰነ የፕሮሞሽን ስራ ነበር ከዛም ግን ላይክ ሞር ቲሲቱ ላይ አሪፍ ታይም ነበረ ግን ስቲል if we can manage our time ክሊኒካል ይር ላይም ብዙ ታይም ይኖራል ይሄን ማለት ስትሬስፉል ሲቹዌሽኑ ላይክ የተወሰነ ታይም ማኔጅመንታችን ካወቀን የተወሰነ ስለሚቀንስ ክሊኒካሉም ለዚህ ማለት ሞር ኢምፔዲንግ ፋክተር አይሆንብንም ማለት ነው ስለዚህ ግን ከመማር ላይክ ከሪዝኑ አንግል የክሊኒካል ይር ሞር በቃ ማለት የምንማርበትን ሪዝን እዛው ጋር ስለምናገኘው እሱን ይመርጣለሁ እና አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ሀና So አሁን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ so which year in medicine would you say is the most stressful like so far ማለት ነው ለሁላችሁም which year has been very stressful ማትረሱት የሆነው ዓመት የትኛው ነው እና ከዶክተር ያብስራ ጀምሮ so እኔ እንደኔ ግምት the most stressful year for me personally first year ነበረ ፈርስት ይር ኢንትሮዳክሽን ቱ ሞጁል መጀመሪያ ፕሪሜድ ተምረን እኛ ፕሪሜድን የተማርነው ሶሻል ካምፓስ ነው አይ ዶንት ኖ ሌላ ትምህርት ቤት እንደሚያደርግ ከሆነ ግን ሶሻል ካምፓስ ፕሪሜድን ሶሻል ካምፓስ ፕሪሜድን ያ እንትን ሶሺዮሎጂ ሂውማን ሶሺዮሎጂ አንትሮፖሎጂ ሜዲካል አንትሮፖሎጂ ምናምን ተምረን ቀለል ያለ ነገር ምናምን ተምረን ከዛ ሜዲካል ስኩል መተን ኢንትሮዳክሽን ሞጁል ስንማር ኢት ዋዝ በጣም ሃርድ እና ትራንዚሽኑ በጣም ይከብድ ነበርና እኛም the first እንትን ባች ስለነበረን አዲሱን ኩሪኩለም አዲስ ሞጁላር ኩሪኩለም ነበርና በእኛ ነበር ቴስት አውት የተደረገው which means ለሪጂናል የተዘጋጀ ስላይድ ነበርኛ ስንማር የነበረበት ማለት ነው which means በጣም ብዙ ስላይድ ነበር እኔ ትዝ ይለኛል ኢንትሮዳክሽን ቶታሊ ቁጥር ነው like 4500 እስከ 5000 ምናምን ስላይድ ነበርና I mean ለአድገሽ ቀላል ሊሆን ይችላል ግን ግራጁዌት አድርገሽ 12 መጀመሪያ እንዲህ ቻሌንጅ ይሄንን አጥኝ ይሄንን ተፈተኝ ምናምን ስትባይ ለኛ በጣም ከባድ ነበርና ብዙ ሞጁል ብዙ ሰው የጣለብን ሞጁልም እሱ ነበረ ኢንትሮዳክሽን እና እንደ ጀማሪም ብዙ ኢንቫይሮንመንቱን አሲሚሌት አላረግሽም ማለት አለ ኢንቫይሮንመንት አሲሚሌት አላረግሽም አጠናኑ ዘዴው ምናምን አታውቂውም እና I think it's ትንሽ tough ነበረ እና so introduction to medicine module የመጀመሪያው እሱ ይከብድ ነበር እና I guess yes so
Thank you ያሬድ። አይ ቲንክ አንተ ባልከው አይዲያ ብዙ ሰው ሪሌት ማድረግ ይችላል ኢንክሉዲንግ ሚ። ግን ለመጠየቅ ያህል እኔ ሜዲሲን ላይ እስካሁን በጣም ስትሬስፉል ነው ብዬ የምወስደው ፒሲ1 ነው። ምክንያቱም I don't know which I have to read and notes, so it was not good for me. በጣም በልኪ ነው። የትኛውን አንብቤ የትኛውን መተው እንዳለብኝ ባለ ማወቄ ለኔ ፒሲ1 በጣም ስትሬስፉል ነው ሜዲሲን ውስጥ። እናመሰግናለን። ዳና, do you have any other thoughts? Lunches, which year has been very stressful? Lenny, I think C1 was the most stressful year. The transition from just sitting and taking lectures in a class to go and to clerk patients. C1, the first attachment, was the most stressful, Lenny. Luckily, internal nabara, and it was a better attachment than the others. Good. The whole clerking, seniorochin mawarat, the whole new environment. Nyam demo, like we didn't have seniors to guide us, and I think C1 was the stressful year for me. Thank you. So now we'll move on to our last question, which is how did you imagine med school would be, and how did, like, first መጀመሪያ ከመግባታችሁ በፊት how did you guys imagine med school would be, and how did it turn out right now? Now, if you could, like, what would you tell your past self? Just would you tell yourself to enter medicine or not? I know ያለፈ ነገር ነው, ግን still ለማወቅ አዲስ ለሚገቡት experience ነው የሚባለው። so just summarize ለማለት መጀመሪያ ከመግባታችሁ በፊት what did you imagine med school would be, and how did it turn out? And if you could, what would you tell your past self who was just about to embark on treatment? So Dr. Absra, is someone going to jump in? Perhaps like someone Anna? ያው መጀመሪያ ስገባ ላይክ being a doctor like ትልቅ ነገር ነው፣ ግን ያው ይሄን ያክል በጣም ቻሌንጂንግ እንደሆነ ያው ብዙ አይዲያው አልነበረኝም ገና ስገባ ማለት ነው። ግን ያው ሞር ኦፍ ጀስት በቃ ማለት ዶክተር መሆን ላይክ ትልቅ ነገር እንደሆነ ላይክ ሰውን ከመርዳት አንግል እንደዛ አስቤ ነው እና የገባሁት። ላይክ ለፓስት ላይክ አሁን ላይ ሆኜ ድሮ ለነበረኝ እኔ ለው የምችለው እንግዲህ ማለት I didn't know this much እንደዚህ እንደሆነ፣ ግን just it's like worth it like ማለት አንዳንዴ ቤተሰብ ወይም ዘመድ እንደዚህ ታሞብን ወደ ሆስፒታል ሐኪም ቤት ይዘን ስንሄድ just expect የምናደርገው ነገር አለና እንዲረዱን እንፈልጋለን። just like everything ማለት ቢያውቁልን ደስ ይለናል ምናምን፣ ሰው ሲሻለው ደስ ይለናል እና ያን ነገር በቦታው like ማለት በዛ ፓድ እየሄድን እንደሆነ ስናስብ like it's something worth it እና አሪፍ ነገር ነው። ግን ያው አንዳንዴ በጣም ኢንትረስትድ ጭራሽ ማለት ከኢንትረስትድ እኮ በፋሚሊ ፕሬዠር ምናምን ለሚገባ ሰው ግን ብዙ ሪኮመንድ የማደርገው ነገር አይደለም። like አሁን ሰው ቢጠይቀኝ or something በጣም ኢንትረስትድ ካልሆነ like ሌላ other field of studies፣ ምክንያቱም መሀል ላይ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሲቹዌሽንስ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን just ያንን ለማለፍ ሰው ኢንትረስትም ሊኖር ይገባል እና just ግን ካለው ሁኔታ አንጻር just like maths ፊዚክስ ምናምን የሚወድ ሰው ጭራሽ አይግባም ምናምን ሳይሆን እኔ አሁን የቁጥር ሰው ነበርኩኝ፣ ግን just ያለውን ሁኔታም የሀገራችን ሁኔታ ሞር የሚያስፈልገው ነገር ምናምን ስናየው ይሄኛው ነገር ማለት የተወሰነ ኢንትረስትም ካለ ሰው ቢገባው ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ግን ሊዲያ ኔትወርክ ያስቸግራል። ሊዲያ can you hear me? እሺ ያው ሜድ ስኩል እኔ ጀምሮ እንደዚህ አስብበት ምናምን አይደለም የገባሁት፣ ዝም ብዬ ነበር የገባሁት። ግን አስደንጋጭ ነበር እውነት ለመናገር እና ያው ሰው አስቦበት እንዲገባ እመክራለሁ። የምር ወስኖ ምናምን እንዲገባ እመክራለሁ። ምክንያቱም እኔ እንጃ ከዚህ በኋላ ያለውን ህይወትሽን በቃ ተክተን ምናምን ለመስራት ማለት በጣም ትጋት ይፈልጋል፣ ዴዲኬሽን ይፈልጋል እና የሆነ አስቦበት ቢገባ የተሻለ ብዬ አስባለሁ።
ምክንያቱም በቃ ወስነሽ ምናምን የምፈልገው ይሄንን ነው፣ ሰው መርዳት እፈልጋለሁ፣ ላይፌን ለዚህ ነገር ዴዲኬት ማድረግ እፈልጋለሁ ብለን ካሰብን ያው የሚያስከፍለው መስዋዕትነት እንዳለው ነው። እሱን ለመውሰድ ፍቃደኛ ከሆነም ብንገባበት ይሻላል። ምክንያቱም ዝም ብለን ከገባን እንጃ ያለፋል ነው። ወደ ላይም ስቴጅ ብዙ ዴዲኬሽን ይፈልጋል፣ ብዙ ትኩረት ይፈልጋል። ስለዚህ አስበንበት ብንገባ አጠናለሁ፣ ጥሩ ሰራለሁ እና የተቻለኝን እሞክራለሁ ብለን ከገባንበት ውጤታማ እንሆናለን ብዬ ስለማስብ አስበንበት ብዙ ማጥናት፣ ብዙ የጥናት አወሮች አሉ፣ አስጨናቂ ፈተናዎች አሉ። ስለዛ እነሱን ሁላ ለማለፍ ዝግጁ ነን ብለን ብንገባ ለሁሉም ሰው እንደዚህ ቢመክር እመክራለሁ። ያው ተመልሼ ግን የመምረጥ እድል ቢሰጠኝ ደግሜ እመርጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ሜዲሲን ያው ደስ ይላል። እናመሰግናለን። I think we can all agree that በጣም ትልቅ ዲሲዥን ነው ሜዲሲን ውስጥ መግባት እና we should not make it lightly. So ሳሮን do you have ሳሮን ሰማን? እሺ እኔ ያው ከድሮም I knew being a doctor ትልቅ የሆነ internal satisfaction እንዳለው ግን በጣም በቃ 24 ሰዓት ማንበብ ነበር የሚመስለኝ። I thought it was unbearable. ግን እንደዛም ሆኖ ቁጭ ብሎ ማንበብ ይሻለኛል ከድሮም rather than maths, physics ወይም creativity ነገሮችን ከመስራት ማለት ነው። እና ለዛም ነው የመረጥኩት ማለት ነው። አሁንም ቢሆን it's still one of the difficult field of professions ግን unbearable አይደለም። እና ከባድም የሆነው because በጣም ብዙ ማንበብ አለብን እና keep up ለማድረግ ደግሞ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። so የሚከብደው I think ይሄንን ዲሲፕሊን ራሳችን ዲሲፕሊን ማድረግ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና so med school is not unbearable, it's not impossible, ግን it's not made for everyone. እና እኔም ቢሆን ተመልሼ I think I would choose it again. ግን like I would tell myself don't study hard, study smart አይነት ነገር እና ለሁሉም ለሌላ ሰው የሰራው ቴክኒክ ለኔ ይሰራል ማለት አይደለም። so የራሳችንን earlier like የሚከብደውም PC1 ለዛ ይመስለኛል ለኛ የሚሰራልን ሜተድ እስክንፈልግ ድረስ ነው። እና that's how it Thank you በጣም እና ያ ሀሳብሽን በጣም I agree that we should study smart. So Yared, can you hear me? Yeah, ይሰማል። So I'm going to try to paint a full picture እዚህ ጋር ትንሽ ቢያዝግና ብንተዋተብ bear with me. So እኔ ጥያቄ ነበረብኝ I think 12ም ጀምሮ I think it lasted even med schoolን በደንብ 2 ዓመት ምናምን እስኪደርስ ድረስ በጣም ትልቅ ኤግዚስተንሻል የሆነ ጥያቄ ምን ብሰራ ምን ብማር ምን ብሆን የሚል እንትን ማለት ነውና that was causing me a lot of stress and that was causing me a lot of fatigue in what I was doing ማለት ነው። እና በቅርቡ የሆነ ሪሰርች እያነበብኩ ማለት ነው የሞቲቬሽን specifically in medical students የነሱ ሞቲቬሽን እና how it comes into play in their day-to-day activities and day-to-day work ማለት ነው። እና what they found out is people with external motivation እና basically ከፋፈሉትና internal እና external motivation ብለው ከፋፈሉትና ለኢንተርናል ሞቲቬሽናቸው ሃይ ሆኖ ይሄ እንትናቸው ኤክስተርናል ሞቲቬሽን ይሄን ያክል ያልሆነ they actually ended up doing better in class ምናምን ማለት ነው because they were learning for the sake of learning ማለት ነው። እና ራሴን ስጠይቅ በጣም የዛኔ like mostly external እንትኑ ነው way ያረገው እዛ ላይ ማለት ነው። እና ሞቲቬሽንን አላስተካከልኩም ነበር። እና ሜዲካል ስኩል for everyone እዚህም ያለ in taught like ለመግባትም ያሰበ ካለ እዚህም ገብታችሁ ያላችሁ ሰዎች motivation is the key የሆነ ነገር motivation ነው because they say 50% of whatever you do it's dedication, it's your dedication that matters. እና why የሚለውን ጥያቄ I know እኔም ብዙ ጊዜ ከጠየኳቸው ጥያቄዎች መካከል ለምንድን ነው የመረጡት የሚለውን ጥያቄ በጣም ብዙ ጊዜ ጠይቄ በጣም ብዙ ጊዜ ደግሞ ሲሊዮን አንሰር ነው ራሴን ስመልስ ማገኘው። ከዛ እንዴት ነው እንደምትለው ምናምን እላለሁ። እና I think ሞቲቬሽናችንና ሪዝናችን through time progress እያደረገ stronger እየሆነ ሲሄድ I think we're going to become better physicians. እና እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ስንገባ let's know ምገቡ ሰዎች ካላችሁ
አውቃችሁ ትግቡ። እኔ አሁን አውቄ አይደለም የገባሁት ይሄ ሜዲካል ስኩል እንዲህ አልጠበቅኩትም። I thought it was thrilling, I thought it was engaging, more ከዚህ በፊትም ኮሚኒቲ አውትሪች ሰራም ስለነበረ እንደዛ አይነት ነገር መስሎኝ ነበር። I realized ከገባሁ በኋላ that's more in the area of public health ግን it's very challenging እና the things you have to deal with ማለት ነው it's demanding በቃ ባጭሩ ማለት ነው it's demanding not just intellectually, it's going to demand your emotion, it's going to demand your time. my goodness ይሄ ፋክተር በተለይ በደንብ ስትረስ ቢደረግልኝ የታይም ዲማንድ ከሁሉም በላይ ከባዱ የታይም ዲማንድ ነው። የታይም ዲማንድ ናቲነስኔስ ለማጥናትም ብቻ አይደለም the time it takes you to train it basically your prime ages ማለት ነው እዚህ ነገር ላይ ነው የምታሳልፉት። ስለዚህ ወደዛ የሚባል ነገር የለም። so you're going to see your friends አሁን my friends ተመርቀው ስራ ምናምን ሊይዙ እንትን እያሉ ነውና I see them making the money እኔ ገና እንትን እጋትታለሁ like እንትን ፋርማ ድረግ ሸምድዳለሁ እና they're thinking ቀለበት እያደረጉ የተጋቡ ምን እኔ ምንድነው ግን ምናምን እላለሁና I think ብዙዎቻችን ሪሌት እናደርጋለን because it's time demanding. it's አሁን እኛ ጋር 6 ዓመት ፕላስ አሁን ኮሮና ምናምን 6 ዓመት ፕላስ ከዛ በኋላ ሬዚደንሲ ትሬኒንግ አለ ፌሎሺፕ ምናምን ካለ it's just lifelong learning ነው እና ታይምም ዲማንድ ስለሚያደርግ ገብታችሁ ሪግሬት ከምታረጉት no this is how I want to spend my 20s ለዚህ ነገር ሰጥቼ እዚህ ላይ አፕት ሆኜ ወይም እዚህ ላይ ጥሩ ነገር ይዤ አልፋለሁ የምትሉ ከሆነ definitely medicine is for you እና a lot of እንትን ከሁሉም በላይ ይሄ ጥያቄ ሲነሳ በተለይ እንትን ምን ልስራ ምናምን የሚለው ኢቭን ባይዶ አይሄድም በፊትም ጠይቁ ከሆነ ከገባችሁም በኋላ ይሄ ማይጥም እንትን you can ignore it for a while but ይሄ ኤግዚስተንሻል የሆነ ጥያቄ ነው መመለስ ያለበት ጥያቄ ማለት ካልተመለሰ በጣም የሚከብድ ጥያቄ ነው። ከመመለሱ በፊት nobody has answered this question like እንዴት ምን ላጥና ምን ላርግ የሚለው ጥያቄ existential የሆነ ጥያቄ ነውና nobody has answered it by like staring it right in the face ምናምን እና it's before all that just ደስታ የተሞላበት ፍጡር ለመሆን ሞክሩ። I'm just going to say that ማለት ነው because ብዙ ነገራችን ኤክስፓንድ ለማድረግ like ሪች ለማድረግ እንሞክራለን እንትን ለማለት እንሞክራለን ግን most medical students ታዩ ለራሳቸው ያላቸው እንክብካቤ ለራሳቸው ያላቸው ታይም ለራሳቸው ትሪት ለማድረግ እንትን የሚሉት ነገር it's generally lower ነው ማለት ነው እና ከመጨቆናችሁ በፊት ራሳችሁ just try to be እንትን happiness የሚባለው ወይም የራስን mental being ወይም የራሳችሁ well being እንትን ለማለት ሞክሩና eventually ያ ነገር እንትን እያለ ይመጣል እንጂ directly confront በማድረግ ይሄንን ጥያቄ ይመለሳል ብዬ አላስብም ብዬ ለራሴ ነግረዋለሁ። I'm not sure ይሰማኛል አይሰማኝም ግን እንደዛ ብዬ የምነግረው ይመስለኛል። ግን definitely med school it's been a በጣም different experience. እኔ I was apt in እንትን ምን ልበላችሁ maths, physics, just something that doesn't require all this dedication ነበረ ያሰብኩት። I mean like maths, physics, design ምናምን ነገር ነበረ የምችለውና የሜድ ስኩልን environment survive ለማድረግ it definitely took a hustle and a half እና በሱ ተለይቶ አግኝቼዋለሁ። ግን እኔ I think መልሼ የምመርጠው ይመስለኛል አስባለሁ ብቻ ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ እመርጠዋለሁ። ምክንያቱም there is no other gratifying experience, there is no other gratifying profession than medicine እና this is not just a saying ገብቶ ያየው ሰው ያውቀዋል እና ሌላ ነገር ላይ ታይምህን ሌላ ነገር ላይ አሴትህን ሌላ ነገር ላይ ያንተን ብቃት አውለህ ይሄን ያክል ሪተርን አገኛለሁ ብዬ እኔ ፐርሰናሊ አላስብም እና እዚህ ላይ ኢንቨስት በማድረጌ ኦልቤት አውቄ አለመግባቴ በጣም አውቄ ባልገባ ገብቼ ይሄን ስላየው በጣም ነው ደስ ያለኝ because ሌላ ነገር መርጬ ቢሆን ይሄን ነገር አላየም ነበር እና definitely መልሼ እመርጠዋለሁ። ግን the first 2 years focus on your well-being ብዬ ራሴን መክሬ ይመስለኛል እና so yeah I'm done. Thank you. Thank you ያሬድ. I feel like ብዙ ፓርቲሲፓንቶች አንተ ያልከውን ነገር ኢንጆይ እንዳደረጉ
እና ያ we should all do our research አሁን ለሚገቡ ተማሪዎች ሪሰርቻችሁን በደንብ ሰርታችሁ እና medicine is a commitment እና በደንብ lifelong commitment ነው እና በደንብ አስበውበት እንዲገቡ ነው። Dana, are you here? Do you have thoughts on this question? Dana? Yes, hello. So I think Yared በጣም briefly explain አድርጎታል, and I feel like we can all relate to what he said. So መጀመሪያ ላይ I did not think it would be this stressful medical school, but it's beyond what I imagined. And again, I think once we get into the system, we start getting adjusted to it, and we realize that even if we had a second chance, we would still pick this profession. Because but it has a lot of up and downs, but again, we learn a lot through it, and I feel like we have built so much of ourselves in this profession. And now, if I had a second chance, I would still pick medicine. Thank you, Dana. I feel like a lot of us can relate. I know we all, I think there are circumstances we all complain. ለሚገባ ምንነት circumstances አሉ, ግን I feel like if we're all asked to make the decision again, we will make the same decision. So guys, we've finished all our panel questions. So now we have some questions in the chat box, and we'll be answering those. So one of the questions is how COVID, especially right now, I think it's a good question, how COVID affected your learning. Did you guys actually read during those breaks? And now you're back to school, and how is it? How are you adapting to going back to school after COVID? So I would like to ask this question to Hannah. Can you hear me? ያው ከኮቪድ በኋላ after this long break እና ከኮቪድ በኋላ long break ነበረ ወደ 10 ወር አካባቢ እና ከዛ በኋላ ወደ ግቢ መመለስ ያው it's a bit ትንሽ challenging ነው። ሁለት ሳይድ አለው የሆነ ይናፍቀናል ብዙ ጊዜ ስለሆነ አንደኛ ጊዜ መሄዱ ኤጅ አለ እና እንደዛ መሄዱ ሰው በጣም ብዙ ያሳስበዋልና መመለስም ሰው ይፈልጋል። በጣም ብዙ ሰው ኮምፕሌንም እያደረገ ነበረ መቼ ነው የምንመለሰው ከመጀመሪያው መውጣት አልነበረብንም የሚልም ሰው አለ እና ከዛ ውጪ ግን ባለው ፖዚቲቭ ሳይዱ ራሳችንም እንድንፈትሽ አድርጎናልም። ምክንያቱም ብዙ ታይማችን ከራሳችን ጋር መነጋገር እንችል ነበር። ብዙ ጊዜ ፋሚሊ ታይም አይኖረንም ነበር፣ ብሬክ አይሰጠንም ነበር። ሰው ብዙ ሞር ፋሚሊ ታይም አግኝተናል። ፖዚቲቭሊ መውሰዱ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበውና ሞር ከፋሚሊዎቻችን ጋር አታች ነበር፣ ራሳችንን ፈትሸናል። ብዙ ነገር ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲስ ምናልባት የተሳተፍን እንኖራለን። እኔ ለምሳሌ የብለድ ዶኔሽን የተወሰነ ሳስተባብር ነበረ ከወጣንበት ጊዜ ጀምሮ እና አሁን ላይም በጣም ብዙ ደም ያስፈልግ ስለነበረ እዛ ላይ ሳተፍ ነበረ። ፕላስ ደግሞ የቻሪቲ አክቲቪቲዎች እንደዚህ ቅድም እንዳልኩት የማሪጅ ስቶፕስ እና የተወሰነ የተቀናጀ የቤተሰብ አገልግሎት ሴቶችና ህጻናት ጥቃት ላይ የተወሰነ ሰራ ነበር። ፕላስ የግቢ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ለተለያዩ ባች ሪፕሬዘንታቲቮች የሆነ ግሩፕ ክሬት አድርገን ነበርና እዛ ላይ ሞር ግቢ ላይ ያለውን ነገር አፕዴት ተማሪዎችን አደርግ ነበር። ሰው ብዙ በጣም ብሬክ በስቶብኛል አይደለም እኔ ስመለስ ብዙ አዲስ አልመብኝ የተማሪ ኤክስፖዠር ብዙ ጊዜ ኮንታክት ነበረኝ ከተማሪዎች ጋር፣ ግን ስቲል የተወሰነ ቻሌንጂንግ ነው። ቢካዝ ሁላችንም ብንሆን ይመስለኛል ወይ አብዛኞቻችን በጣም ብዙ ሰዓታችን በማጥናት ስፔንድ ለማድረግ ቤት ላይ የተወሰነ ይከብዳል። የቤት ኤንቫይሮንመንቱ አትሞስፌሩ ምናምንና ከተመለስን በኋላ ወደ ጥናት ሙድ ለመግባት ከፋሚሊ ያን ያክል ወራት ተላምደን ወደ እንትን መመለሱ ተወሰነ ቻሌንጂንግ ነው። ግን ሰውም ሞር ተነፋፍቆም ስለሆነ የሚገናኘው ምናምን እና ደግሞ ሞር ሰው ፈልጎትም ነው የመጣውና አሁን ላይ የተወሰነ ኤግዛም ኦቨርላፕ ምናምን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ እኛ ፈርስት ዊክ ላይ ተምረናል የተወሰነ በራዲዮሎጂ የጀመርነው እንደገባን እና ራዲዮሎጂ እየተማርን ነው። አሁን ሰኞ ላይ
ኤግዛም አልተፈተንም ስንወጣ ከዛ ማክሰኞ ሮብ ደግሞ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ፈተናለን ከዛ ፋይናል ኤግዛም ይሆናል ከዛ ሜጀር አታችመንት እንጀምራልና የተወሰነ ስኬጁል ታይት ሊሆን ይችላል ግን ያው ተማሪው ወዱት ነው የገባው ላይክ በጣም ፈልጉት ነው ላይክ ብዙ ጊዜ ኢንትራፕትድ መሆኑን ሰው አክሰፕት ስላላደረገው የተወሰነ ቻሌንጂንግም ቢሆን ወደ እንትን ሙድ መመለሱ ላይክ ጉድ ለኔ ጥሩ ነው Thank you. Lydia, can you hear me? Do you have any thoughts on this? ያ ኮቪድ ሁላችንም ላይ ያው ኢምፓክት አለው እኛ ክላስ በመዘጋቱ ደስ ብሎኛል አሁን ትንሽ ረዘመ እንጂ ጥሩ ነው ማለት በቃ ሌላ ነገር ብዙ ጊዜ አሁን ሜዲሲን ላይ ብዙ ጊዜያችንን ፈጀን ሌላ ነገር ማድረግ እንፈልጋለንና የምንላቸውን ነገር አሁን በጣም ጊዜ ሰጥቶናል ሌላ ታለንቶቻችንን እና በቃ ፍላጎቶቻችንን ለማሟላትና በጣም አሪፍ ነው ያስባለሁ አሁን እንግዲህ ያው ራሳችን ለማየት እየሞከርን ነው ያው ጥሩ ነው ግን አሁን በጣም ረዘመ አይ ቲንክ አሁን ብንገባ ምናምን አሪፍ ነው እኛ እስካሁን አልተጠራንም ያው በቅርቡ የሚጠራ ይመስለኛል አሁን ከዚህ ሙድ ወጥቶ ምናምን ደግሞ ያ የጥናት ሙዱስ መግባት ምናምን ያው ይከብዳል ምናምን ያ ሲኒየሮች ደግሞ ያጠናን ምናምን ይመስላችኋል እውነት ለመናገር እኔ አላጠናውም ማለት ይከብዳል እንጂ በፎርስ ምናምን ማጥናት ምናምን ስለለመድን ይመስለኛል ያው የሆነ ነገር ኢንፎርስመንት ከሌለ ብዙ ለማንበብ እንቸገራለን ያው ትንሽ እና ብቻ ትንሽ በጣም አዘናክቶናል ከትምህርቱ አንፃር እውነት ለመናገር በጣም አዘናክቶናል የረሳናቸውም ነገር የሚበዛ ይመስለኛል ብቻ እስቲ ስንገባ ደግሞ የሚፈጠረው ማየት ነው So anybody else if you guys participants if you have questions you could unmute yourself and ask so feel free to ask any question for our panelists or you could put it on the chat so I think we have one question for our panelists so that question is how did you get used to standing for long hours when you began C1 I think those that just started C1 can better answer this question. So, Saron, I think. Saron? I don't think I got used to it. ማለት እኔም እሱ is my problem በጣም ወገቤን ያመኛል እግሬን ያመኛል በጣም ኮምፕሌን እያደረኩ ነው ያለሁት እና እስቲ when I get used to it I'll let you know. Okay, you guys will get used to I think we all got used to it. It was hard መጀመሪያ but I still remember. Now, yes, you'll get used to it. Okay, so the other question is for those I think that took the exit exam. So for those that are modular, I think, how many of you like? So how stressful was it, the exit exam? Because it usually includes both PC1 and PC2. Since we use modular system in Grambus as well, we took exit exam when we finished PC2. So I want to ask us, those who are taking, who already took modular. So Lydia. አልወሰድኩም ኤግዚት ኤግዛም አልወሰድኩም I think it's Hannah, right? Hannah? No, not Hannah. Okay, Lydia. Okay, I think Lydia was a modular one and Apsara. So I think since they are both not here, so just to answer the question, yeah, it was very stressful. We were only given, I remember, like 4 weeks to study. It was really stressful. But it will pass. I will be tested before the exam because I didn't start revising. So I think we have another question in the chat box. So like what fun and recreational activities do you guys have in your campus? This one question. Okay, so who can answer it? Lydia, can you try? What recreational activities in your campus?
እሺ ያው እና ሪክሬሽናል የሆኑ ነገሮች የምናደርጋቸው ያው በኤምሳ ስንሰራ ላይክ ኤምሳ ውስጥ ስንሰራ ላይክ በየአመቱ የምናዘጋጃቸው የዌልካም ለፍሬሾች የዌልካም እና ለኢንተርኖች ደግሞ ላይክ ዌልጎ ሴሬሞኒ ያለና እነሱ ሴሬሞኒዎች ላይክ በጣም በጉጉት በተማሪ የሚጠበቁ ሴሬሞኒዎች ናቸው። በጣም ላይክ ማለት ፋንሲ በሚባል ሁኔታ ነው የሚዘጋጀው ማለት ነው እና በጣም ብዙ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ አለ። ላይክ ብዙ የሆኑ ላይክ ማለት እንደ ጨዋታ ጌሞች ነገር ይኖራሉ ምናምን እና በጣም ላይክ አሪፍ የሚባል ሪክሬሽናል አክቲቪቲ ከኛ እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። Thank you. Dana, can you hear me? Yes, I can hear you. Would you answer this question? Recreational activity Naga. They usually play volleyball as a recreational activity. Table tennis ይጫወታሉ. I don't really like sport ግን እሱ አለ. And also welcome parties. I think that's one of the recreational activities we have. Thank you. Hannah, could you add on this? Hello guys. Okay, Saron, can you hear me? Saron. I can hear you. Recreational activities no አይደለ? Anything like outside like medicine you do while you're in the campus? ያው እኛም ስፖርት አክቲቪቲዎች አሉን ላይክ ቴብል ቴኒስ፣ ሶከር፣ ባስኬትቦል ምናምን ነገር አለን። እኔም usually I don't get involved in that. ቆመን ቺር ማድረግ ነው mostly. ግን ፕሪክሊኒካል አለን። አልፎ we had movie እና game nights የምንላቸው ማታ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቻሪቲ ክለብ እና ኒውስፔፐር ክለባችን የሚያዘጋጀው ደግሞ ፖኤትሪ ናይት የምንለው ነበረ። የተለያዩ ሰዎች ታለንቶቻቸው ምናምን የሚያቀርቡበት እና እነዚህ በሳይድ ስኩል ደስ የሚሉ ሞመንቶች ናቸው። Thank you. Yared, can you hear me? Yeah, ይሰማል. So recreational activity. So ታውቃላችሁ ስናት አንወሻሽና ሞስትሊ ሜዲካል ተማሪዎች እንትን ይላሉ ያስቸግራሉ አንዳንዴ ቅራሜ ምናምን የሚደረግ ነገር አለ። ግን ከሱ ብዙዎቹ ውጪ የሚወጡበት ጊዜ እሱ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እና ግን ሞስትሊ in campus we have a football field, basketball field አለ እና ያ በባች ምናምን ግጥሚያ ይኖራል። other than that we have a game room አለን ካምፓስ ውስጥ ፑል የምንጫወትበት፣ ፔስ የምንጫወትበት፣ ዴስክ ቲቪ ምናምን ለወንዶች of course እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። I think እሱ ነው እንትን ከዛ ሌላ ግን there are a lot of clubs በጣም ብዙ ክለብ አለ። ሚኒ ሚዲያ ክለብ አለ። ይሄ ሚኒ ሚዲያ ይሄ ምንድነው ለምሳ የሚኒ ሚዲያ ታይፕ ኦፍ ዲል ናቸው እንትን ያቀርባሉ ምናምንና እንደሱ አይነት ክለብ አለ እና I guess ከቨር አድርጌዋለሁ እነሱ ነው ያሉት። So the other question we have is what methods do you use to relieve stress? You know, like right before an exam it's very stressful, like a day before and stuff. So what methods do you guys use to relieve stress? So anybody can help answer the question or እሺ ስትረስ ሚኒማይዝ ለማድረግ እኔ ለምጠቀመው ያው ከጓደኞቻችን ጋር ምናምን በማውራት ይመስለኛል። ያው በመነጋገር ምናምን አብሮ በማጥናት ምናምን በጣም ስትረስ ይቀንሳል። ስለዚህ አንድን ነገሮች ካልገቡን አብሮ በማጥናት በጣም ስትረስ መቀነስ እንችላለን። በመመካከር ሲኒሮቻችንን በመጠየቅ ያው ያለፉበትን ነገር ምናምን ሲሆን ያው ይታለፋል ብለን ለማሰብ እንጠቀምበታል። ያው ሌላው በጸሎት ምናምን እንግዲህ ይታለፈው። Hannes, can you hear me? Yes. ለዚህ ጥያቄ ምን ትላለህ? What like stressful ስትሆን ምን ታደርጋለህ? ስትረሱን ለመቀነስ። ኦኬ እኔ ብዙ ጊዜ ስትሬስ ሪሊፍ ለማድረግ የምጠቀመው ብቻዬን መጓዝ
ስናደድ ጸጥ ያለ መንገድ ብቻ መጓዝ ነው የምፈልገው። በዛ በመንገዱ መሀል ያያዩዋቸው በማያቸው ነገሮች ቀስ በቀስ ሪሊፍ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ቱ ቢ ኦነስት እጠጣለሁ በጣም እንትን ስትሬስን ሪሊፍ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሳይሆን ብቻዬን እሱም ከሰው ጋር ሳልሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነው። ሌላው ደግሞ በራሱ በዛው ነገሩ እኔን ባበሳጨኝ ነገር ላይ ብዙ አስባለሁ። ከዛ በጣም ካሰብኩት በራሱ ጊዜ ይለቀልኛል ማለት ነው ደጋግሜ ሳስበው። ስለዚህ የኔ ስትሬስ ሪሊፍ ሜተድ ይሄ ነው። Thank you for your honesty. We have another question. Which year really affected your total grade? Which year do you think you guys think affects your total grade? Personally, I feel like C1 would affect your total grade more. But anybody with any other thoughts can answer this question. Have affected my total grade. I think I would say PC1 and PC2. As an advice begin from experience share ማድረግ እንፈልጋለሁ. It's very much easier to collect your grade during PC1 and PC2. ምክንያቱም C1 ከገባን በኋላ the marks that we get are more subjective በጣም it's very subjective እና it's like A ምናምን አይሰጥም like ብዙ ጊዜ A ምናምን አይሰጥም. It takes so much work, so much effort, and seniors have to like you in a whole other level to get A's ምናምን ግን like in በተለይ ደግሞ የpublic health courses in epidemiology, biostat ምናምን I feel like those would be much more easier to collect all the good grades to build up, and I feel like that will affect our grades more. I have another question in the chat box. So how do you make your med school life and Lydia, can you hear me? Yeah, med school እና ሶሻል ላይፍን ያው ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ ሊፈጅ ሰዓት ስለሚፈጅ ያው ሊከብድ ይችላል። ግን ያው በተለይ ጓደኞቻችን ምናምን እዛው ግቢ አንድ ላይ የምንማር ከሆነ ብዙም የሚቸግረን አይመስለኝም። ያው አንድ ላይ በመዋል በማጥናት አብረን ከበላን ምናምን እንደውም አሪፍ ሶሻል ላይፍ ሊኖረን ይችላል። ከዛ ውጪ ያለውን ሰው ግን ማግኘት እውነት ይከብዳል። ግን ያው ሜዲሲን ብቻ አይደለም አስፈላጊ ህይወታችን ውስጥ አይ ቲንክ በጣም አርጀንት ቢመስልም ነገሮች ቢሆኑም ግን ስቲል ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም። ያው አፍተሮል የሆነ ሰዓት ያልቅና ብቻችንን ልንሆን ነው ማለት ነው። ስለዛ እሱን ለማካሄድ ያው ጊዜዎቻችንን በስነስርዓት በመጠቀም እና ይሄንን ሐሳብ አሁን ለምሳሌ በጣም ፈተና ሲደርስ ሁሉም ነገር እንረሳለን ምናምን ነገር። ስለዛ እሱን ነገር ትተን ሁሉም ነገር አስፈላጊ ነው። ስለዛ ሁሉንም ባላንስ ለማድረግ መሞከሩ ይሄ አስተሳሰቡ አይ ቲንክ ጥሩ ሶሻል ላይፍ እንዲኖረን ይረዳናል ብዬ አምናለሁ። በጣም ስማማለሁ። ማንበብ አለብን ምናምን ግን just to be saying like social life ማለት outside medicine is good ያስባለሁ ለሳይንቲፊካችን. So the other question, I think the last question we have is what does a typical post exam day look for you? Like ፈተና እንደጨረሳችሁ ምን እንደምታደርጉት ሳሮን? usually ፈተና ከጨረስን በኋላ previous day እንደምናስበው satisfaction አይደለም ያለው። በቃ ፈተና ስጨርስ በጣም ሪሊፍ ነው የሚሰማኝ ምናምን ብለን ነው የምናስበው። ግን ካለቀ በኋላ በቃ another day። ግን አብዛኛው ጊዜ ያው ፈተና ሰሞን ጣል ያደረግናቸው ጓደኞቻችን ጋር ነው አሁን የምንገናኘው። ወይ ምሳ ወይ ዲነር ምናምን ነገር እንገናኛለን። ፈተና ሰሞኑን ፋሚሊዎቻችንን ጣል ስለምናረጋቸው because focused ምኖሩ ትምህርት ላይ ብቻ ነው የሚሆነው እኛና ወደ እነሱም ጋር hang out እናረጋለን። movies going out ምናምን ነው አብዛኛው ጊዜ የምናደርገው። Thank you. This question to Anna, can you hear me? Yeah. ይሰማኛል። እና የፖስት ኤግዛም ዴይ እኛ ዩዥሊ የምናደርገው
ላይክ ብዙ ጊዜ ላይክ ሰልፍ ኬር ምክንያቱም የሆነ ስትረስ ማለት ራስን መጣል ሳይሆን ላይክ ግን ልክ ፈተና እንዳለቀ ልብስ የሚታጠብ ምናምን ሊኖር ይችላልና ላይክ እሱን ነገር ሞር ይደረጋል። ከዛ ውጪ ያው ቤተክርስቲያን ይሄዳል። ሌላ ቦታ የሚሄድ ሌላ ቦታ ይሄዳል። ዩዥዋሊ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ይችላል አልፎ። ከዛ ውጪ ላይክ እዚህም ላይክ ሶሻል ላይፍ ይኖረናልና እዛ ፍሬንዶች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ፋሚሊ ምናምን ሚት የምናደርጋቸው እነሱ እናገኛለን። ሌላ ፖስት ኤግዛም ዴይ ላይ ምን ይደረጋል? በቃ ሶሻል ላይፍ ላይክ ወይም ደግሞ ሌላ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲስ ላይ ብዙ ጊዜኛ ስኬጁል የምናደርገው በዚህ ታይም በዚህ ዴይ ላይክ ለምሳሌ ፖስት ኤግዛም ዛሬ ከሆነ ወይ ነገ እንደዚህ ላይክ አርብ ምናምን ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ቅዳሜና እሑድ ምናምን ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲስ ሚቲንጎች የምናደርገው ብዙ ጊዜ ፖስት ኤግዛም ዴይ ካልኩሌት እያደረግን ስለሆነ ሞር ታይምን በዛ ልናሳልፍ እንችላለን። ከዛ ውጪ ያው እንደ ሪፕ ደግሞ ልክ እንደ ተወካይ ስንሆን ያው የተማሪ ስኬጁሎችን ሴት ምናምን የምናደርገው ሞር ታይም የምናገኘው ያኔ ስለሆነ እንደዛ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። Thank you guys. So I think questionዎቹን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ቅድም እንደነገርኳችሁ we have breakout rooms. So participants and as well as panelists will be separated into different rooms, and you guys participants can feel free to ask you guys questions and to have one-to-one exchange. So we'll go to breakout rooms now, and then we'll meet in the main room after like 20 minutes. Hello guys, I hope you enjoyed your breakout session. እና በጣም ከዘኔ በጣም እንጆይ አድርጌዋለሁ እና በቃ እየጨረስን ነው ፕሮግራማችን። አይኑ ደክሟችኋል። ፓናሊስቶች እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። አይኑ ሜዲካል ተማሪዎች ናችሁና ሰዓታችሁን ሰውታችሁ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። Participants, I hope you have gotten some insights into like medical school ከአንደኛው ከሜዲካል ስኩል ከሌላው እንዴት እንደሚለይ እና how we all like cope with medical school in general. And I hope you guys can join us in our next part of the virtual exchange series. Na the MSA group ላይ post እናደርጋለን እና hope you can join us ያኔ. I hope you guys had a great time. Thank you በጣም once again. So bye.